जुगो जुग टल चवर छतर तख्त जी दे मालक दसां ही पातशाहियों की आत्मक जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ जी विखे दिन ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ अति सन्मानयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप संगतां ने अमृतमयी इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ गुर संगत जी, हुण समा है जो चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा आपां सरवण करते आ रहे हाँ। पिछले दीवानां विच आपां सरवण किया सी जगत गुरु धन गुरु श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी महाराज सचखंड तो हो के नवां खंडां दी सैर भाई मरदाना जी नूं भाई बाला जी नूं कराई है। नवां खंड भारत खंड जो है सो इस खंड दे विच पहुंचे हैं। फिर महाराज वणजारियां नूं सिख करके लाहौर की धरती ते मुबारक चरण पाए हैं। लाहौर का रहने वाला एक व्यापारी बाणिया जिसका नाम दुनी चंद है, इसने अपने पिता का श्राद्ध रखिया सी। आशा दी वार दे विच आपां बचन पढ़ते हाँ, जे मुहाका घर मुहै घर मोह पितरी दे अगै वस्त संजाणी है पितरी चोर करे वड्डिया हथ दलाल के मुसफीए करे नानक अगै सो मिलै जे खट्टे घालै दे। इस पावन शब्द अंदर गुरु जी ने सिक्ख्या दिती सी कि जे मुहाका घर मुहै घर मोह पितरी दे, जे किते कोई ठग अपने बजुर्गों के नमित श्राद्ध करावे तो वो जिहड़ा चोरी किया समान सी वो लिया के जिहड़े ब्राह्मण हैं श्राद्ध खाण वास्ते आउंदे उन्हां नूं खवावे। ते जे किते मन भी लईए कि वो भोजन जिहड़ा सी खवाया होया श्राद्ध दा भोजन बजुर्गों नूं परलोक विच पहुँच जाता है। तो गुरुदेव कहते जिन्हां दे घरों समान चोरी किया होया ठग ने श्राद्ध कराया अपने बजुर्गों नमित, जिन्हां घरों समान चोरी होया सी उन्हां दे बजुर्ग भी अगे परलोक च बैठे होण ते जे चोरी किया समान ब्राह्मण नूं दलाल बना के उन्होंने खुआ के परलोक च पहुँचे तो फिर जिहड़े परलोक विच जिन्हां घरों चोरी होया समान वो पछाण लैण अगे कि यह वस्तु तां ये समान तां साडे घर दा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अगै वस्त संजाणी है पितरी चोर करे। फिर तां तुहाडे पितरां दे उत्ते तोहमतां लगणगीਆਂ कि तुसीं चोर जे, ये तां चोरी दा समान साडे घरों चोरी होया ते उत्ते पछाण लिया। तो गुरुदेव कहते फिर इत्थे गल नहीं रुकदी, जिहड़ा विच बैठा सी ना दलाल बन के कि मैनू भोजन चंगा खवाओ चंगे वस्त्र दओ ते तुहाडे बजुर्गां नूं पहुंचणगे। ते गुरुदेव कहते वो भी नहीं छुटदा, क्योंकि जिहड़ा दलाली करदा है जदों चोरी का समान फड़िया जाए तो जिन्हें वकाया हुंदा, जिन्हें दलाली की हुंदी है चोरी के समान की, कानून उन्होंने भी नहीं छड्डदा। ਉਹਦੇ भी ਜਿਹੜੇ हथ बन के ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੀਆ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। पर गुरुदेव कहते असल में गल समझण वाली है कि नानक अगै सो मिलै जे खट्टे घालै दी, कि जीव नूं परलोक विच तां उहदा ही फल मिलदा है जिहड़ा जीव ने हत्थीं कुछ खट के नाम जपिया ते कुछ खट के आप हत्थीं कोई दान कीता होया उही अगे परलोक विच फलीभूत हुंदा है। ये महाराज जियां ने आसा दी वार द्वारा ये सिक्ख्या दित्ती सी। ज्यादे सलोक सतगुरु जी ने इन्हां दे प्रथाए भी उचारण कीते हन। इत्थे दुनी चंद नूं पता लगा कि सतगुरु धन गुरु नानक देव महाराज जिन्हां दी सारी दुनिया दे विच जिन्हां दा जस छाया वो किते मेरे घर आउण चरण पाउण मेरी बेनती नूं मन के ते मेरी नगर दे विच कुछ रह जावेगी। जदों सतगुरां नूं बेनती करन वास्ते आया तो महाराज जी ने इहदे राहीं सारी मनुखता दा उद्धार करना सी सारियां दा, क्योंकि उपदेश सतगुरां दा सारियां लई साझा है। ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਾਧ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋ, ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਘਿਆੜ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਡਰੀ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਸੀ ਉਹ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਝਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਘਿਆੜ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ, 860 ਮੱਜਨ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਜੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਆਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਕਰੀ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇਹ ਤਜੀ ਹੈ ਜੈਸੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਪਾਇਓ ਕਹੋ ਕੈਸੇ। ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਪਾਇਓ ਕਹੋ ਕੈਸੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਸੋ ਸੁਨੋ ਬਿਰਤਾਤਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣ। ਜਿਉ ਬੀਤੀ ਮਮ ਪਾਸ਼ਲ ਬਾਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਭੋਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸਮਾ ਜਬ ਮੁਝ ਭਇਓ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਖੇਤ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਬ ਇੱਕ ਨਰ ਤੇ ਥਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਨ ਮਾਸ ਰੀਦਤ ਹੁਤੋ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਨ ਸੁਨ ਕਰ ਕਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਰਿੰਨਣ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਮਨ ਖਾਵਨ ਕੋ ਮਨ ਲਲਚਾਇਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਲਚਾ ਗਿਆ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਰਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮੈਂ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਲਚਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤਬ ਹਾਥ ਨ ਆਇਓ। ਪਰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਲਲਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਇਓ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇਹ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਰਹੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਠਹਿਰ ਜਹਾਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਸ਼ਨਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੋਹੇ ਘਰ ਆਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਖੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲక్ష్ਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਥਾਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ, ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਹਾਏ ਪੈਸੇ, ਹਾਏ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਅੰਤਲਾ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ, ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਬੀਸਰੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਭੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਸਵਾ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਜੇ ਹਾਏ ਇਸਤਰੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਔਰਤ, ਹਾਏ ਔਰਤ, ਉਹਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੰਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕਾ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸੂਕਰ ਜੂਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਸੂਰ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ, ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਧਨ ਲਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਰਹਿ ਗਈ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜੂਨ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਤ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕਿਆ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲਦਾ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੋਧਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ, ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਤ ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਣਾ ਫੋਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਕੁ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਰਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਨੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਲਚਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਵਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਖਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਛੁੱਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗਤ ਪਾਈ, ਹਰੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪਿਛਲੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੋਹੇ ਕਰ ਆਵਾ। ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਹੇ ਤੈ ਪਾਵਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲੀਨੋ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਉ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਭਾ ਮਨ ਚੀਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਜੱਗੇ ਅਬ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਉੱਤਮ ਗਤ ਪਾਈ ਬਿਨ ਦੇਰੇ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਉੱਤਮ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਮੋਕਸ਼ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ ਕਹਿ ਸੁਰਗ ਵਿਖੈ ਚੱਲ ਗਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੁਨ ਅਚਰਜ ਭਇਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੈ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਾ ਭਾਵਨਾ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਰੱਖਣਾ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਟ ਕਰ ਸਦਨ ਵਿਖੈ ਚੱਲ ਆਵਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੈਸੇ ਜਿਹੀ ਥਾਵਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਉਸਤਤ ਬੋ ਭਾਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤ ਸ਼ਰਧਾ ਮੈਂ ਭਾ ਅਬਿਲਾਖੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਨਾਗਰ ਈਸ਼ਰ ਰੂਪ ਉਜਾਗਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਸੁਆਮੀ, ਆਪ ਜੀ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੋ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਰੁਣਾਕਰ ਸੁਆਮੀ, ਐ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਨ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਮੁਝੈ ਫੁਰਮਾਵੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਲਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਮ ਸੰਤਨ ਕੇ ਨਿਤ ਚਿਤ ਭਾਵੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਸੁਨ ਕਰ ਤਿਹ ਕੋ ਕਰਨ ਕਿਰਤਾਰਥ, ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾਰਥ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਦੇਨਹਾਰ ਪਰਮਾਰਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਅੰਕੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਮਰੀ ਸੂਚੀ ਰਖੋ ਸੰਭਾਰੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਹਰ ਕਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਲਾ, ਉਹ ਛਪਾਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਵੇਂਗੇ ਪਰਲੋਕ ਅਗਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਮਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀਏ ਤੋਹੀ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਵੀਂ। ਹੋਰ ਨਾ ਕਾਛ ਅਬਿਲਾਖਾ ਮੋਹੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਬਲਾਖਾ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਅਸ ਬੈਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਲੈ ਸੂਚੀ ਗਮਨਿਓ ਨਿਜ ਐਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਹੈ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹੇ ਭਾਰ ਜਾ ਸੋ ਬਚ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਗਵਾਨੇ ਆਹ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਰੱਖ ਜਾਏ ਨਾ ਖੋਈ। ਤੇ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗਵਾਈ ਨਾ। ਗੁਰ ਲੇਵਹਿ ਪਰਲੋਕ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੂਈ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਬਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਲੇਤ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਦੇਤ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਲੇਤ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਭਾਵ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਰਾਖੋ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਭਾਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਤਬ ਦੈ ਹੈ ਜਬ ਲਿਹ ਅਗਾਰੀ, ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਲੇਤ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਦਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਸੁਨ ਤੇ ਤੀ ਕਹੇ ਬਚ ਐਸੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਆਗੇ ਲੈ ਜਾਵੋਗੇ ਕੈਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤੀ ਦੇਵ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲੈਨੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ? ਨਿਤ ਸੰਗੀ ਜੋ ਦੇਹ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸੋ ਪੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸਕੈ ਅਗਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹ ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋ ਪੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸਕੈ ਅਗਾਰੀ, ਇਹ ਦੇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਸੁਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸੋਲੇ ਆਵਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਸ ਬੈਸ ਕਰ ਬਚਨ ਅਲਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਹਿ ਆਗੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਦ ਮੋਤੇ ਨਹਿ ਬਨ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਤਬੇ ਜਗ ਤੇਸ਼ਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਇਓ ਸਮੈ ਦੇਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਪਤ ਲਾਖ ਤੈ ਸੰਚਿਓ ਦਰਬਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਸੂਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਪਤ ਲਾਖ ਤੈ ਸੰਚਿਓ ਦਰਬਾ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 7 ਲੱਖ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੈਸੇ ਲੈ ਜਾਵਹਿ ਸਰਬਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵੱਲ ਲਿਜਾਵੇਂਗਾ। ਧਨ ਕੋ ਸੰਚ ਕਰੋ ਬਹੁ ਕਲਮਲ। ਬੜੇ ਕਲਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਪ। ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਾਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ। ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੈ ਕੂੜ ਕਰਤ ਹੈ ਛਲ ਬਲ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੂੜ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਛਲ ਬਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਛਲ ਬਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੇ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਤ ਸਹਾਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛਲ ਬਲ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਧਨ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਧਨ ਜੋ ਹੈ ਸੰਚਤ ਸੰਚਤ ਓਦ ਬਿਹਾਈ। ਜੋੜਦਿਆਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਔਦ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਰਹਿ ਤਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੋ ਆਈ। ਤੇ ਜਦ ਜੀਵ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਛਲ ਬਲ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਧਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਪਾਪ ਸੋ ਜੀਵ ਪੁੰਚਾਈ। ਤੇ ਜੀ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਿਓ ਦਰਬ ਤੇ ਕੋਨੇ ਕਾਮਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਧਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਵਰੇਗਾ? ਜੋੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਧਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ ਧਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਰਿਆ ਹੈ? ਬਿਨਾ ਪੁੰਨ ਤੇ ਦੁਖ ਕੋ ਧਾਮਾ। ਬਿਨਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੁਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜੇ ਧਨ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਮੁਝੈ ਬਤਾਵੋ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ। ਦੀਨ ਜਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਰੜਾਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ, ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਭਣੈ ਸੁਨੀਏ ਦੇ ਚੀਤਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਚਿੱਤ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇ ਤੀਨੋ ਮੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹਨ। ਦਰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਮ ਲਖ ਲੀਜੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦਰਬ ਧਨ, ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਕਰਮ ਜਾਣ ਲਓ। ਜਸ ਸੰਗੀ ਤਸ ਦਸ਼ਾ ਸੁਨੀਜੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹਨ ਧਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਬ ਲੋ ਪ੍ਰਾਨ ਰਹਿ ਤਨ ਮਾਹੀ। ਧਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਲੋ ਧਨ ਮਿਤ ਬੋਹਰੋ ਨਾਹੀ। ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਧਨ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਧਨ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਸਮ ਮਰੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੈ, ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੈ। ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਮਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਧਨ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਰ ਹੈ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੈ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੰਡ ਜਾ। ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੈ, ਰਖਵਾਰੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਖਵਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਨਰਕ ਇਹਾਂ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਹਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਐਸ਼ੋ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਨ ਖਰਚਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਤ ਸੰਭਾਰ ਅਪਰ ਹੀ ਜਾਂਕੋ। ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਵੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਕਲਮਲ ਅਨਿਕ ਕੀਏ ਹਿਤ ਜਾਂਕੋ। ਜਿਸ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੀਵ ਨੇ ਬੜੇ ਹਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਲਮਲ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਛਲ ਬਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਾਂ, ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂ। ਤਨ ਕੇ ਦਾਹ ਤੀਕ ਪਰਵਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਨ ਕੇ ਦਾਹ ਤੀਕ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਦੂਜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤੋਰੇ ਆਏ ਅਗਾਰਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਤਰ ਆਇਆ ਤੱਤਰ ਗਛਤੀ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖੇ ਤੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਬਾਂਧਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗ। ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ, ਜਾਸਿਓ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੀਲੇ ਤੋੜ ਕੇ। ਆਗੇ ਕੋਏ ਨਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੱਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ। ਇੱਕ ਟੁੱਟੇਂਦੀ ਨਾ ਲਾਹਾਂ, ਧੁਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਲੀ, ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾ ਮਾਂ ਪੇਰੀ। ਹੁਣ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੱਜਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ,
ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਸੋ ਹਿਤ ਕਰ ਓਦ ਬਿਤਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਕਰਮ ਮੀਤ ਇਸ ਹੁਣ ਕੇਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਧਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੀਜਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮ। ਪਹਿਲਾ ਧਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਸ ਹਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਦੂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਜੀਵ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੇ ਨਿਤ ਸੰਗੀ ਜਾਹੇ ਅਗੇਰੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੇ ਨਿਤ ਸੰਗੀ ਜਾਹੇ ਅਗੇਰੇ। ਇਹ ਹਨ ਸੰਗੀ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਜੀਵ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਕੇ ਭਲੇ ਕਰੇ ਹੈ ਜੈਸੇ, ਜੈਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਫਲ ਬੁਰਾ, ਭਲੇ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਦੇਵੈ ਤਸ ਹਟੇ ਨਾ ਕੈਸੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਭੁਲਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਕਦੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਕੇ ਬੁਰੇ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਦ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਜੈ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਦਰਬ ਭਲੇ ਕਰਮਨ ਮੈਂ ਦੀਜੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਧਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਦੇ। ਆਗੈ ਹੋਵੈ ਤੋਹੇ ਸਹਾਈ, ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਨਾਮ ਜਪੀਐ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਕਰੋ ਮਿਲਾਪਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਜੀਏ ਅਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕਲਾਪਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਰਥੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਨ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਨ ਮੈਂ ਭਲ ਮਾਨੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਥਰੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਾਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਨ ਮੈਂ ਭਲ ਮਾਨੀ,
ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਿਕ ਦਰਬ ਇਕੱਠੋ ਕੀਏ ਜੇਤੋ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਸੰਤਨ ਹਿਤ ਖਰਚਿਓ ਸਭ ਤੇਤੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਸਾਧੂ ਜਨ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਾਏ ਆਹਾਰਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਹਨ, ਸੰਤਨ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੀਵਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬਸਤਰ ਸਿਵਾਏ ਪਹਿਰਾਏ, ਬਹੁਤੇ ਵਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆ ਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਹਨ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਮਾ ਬਿਤਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਿਮਰਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮੁ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਜੇ ਬਿਅਰਥ ਜੇ ਘਰ ਕੇ ਕਾਮੂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਥੇ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਿਰਥੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਗਏ। ਇਉਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਥੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਭਾ ਨਿਹਾਲ ਤਤਕਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਭਾ ਨਿਹਾਲ ਤਤਕਾਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਤਕਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਹਾਲ 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 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਦਿਓ ਦਿਆਲਾ, ਪਰ ਨਿਹਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਿਸਤੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਬਿਦਨੀਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਮਰਤ ਸੁਧ ਕੀਨੀ ਭਗਨੀ ਕੀ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਸੋ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉ ਯਾਦ ਭਗਨੀ ਮੁਝ ਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਕਿਉ ਯਾਦ ਭਗਨੀ ਮੁਝ ਤਾਈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੇ ਸੁਧ ਲੀਜੈ, ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈਏ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਜੈ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਜੈ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਏ। ਆਸ ਕਹਿ ਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚਤ ਭੇਪੁਰ ਹੁਤੋ ਤੇ ਜਹਾਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਦਨ ਸੁਸਾ ਕੇ ਪਰ ਵਿਛੇ ਜਬਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਖ ਭਰੀ ਤੂਰਨ ਉਠ ਤਬਹੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਕਰਨ ਬੰਦਨਾ ਪੱਗ ਪਰ ਧਾਈ, ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਨਮਾਨਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਧਾਰ ਬਹਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਭਰਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਰ ਪਰ ਲੈ ਸਿਰ ਕਹਿ ਹਿਤ ਬੈਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਬੈਸ ਗਈ ਮੰਚ ਪਰ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿਰਾਜਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਸ਼ਨ ਚਲ ਜੇ ਰਾਮ ਤਹਿ ਆਵਾ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਰਸ ਬਿਲੋਕਤ ਉਰ ਹਰ ਖਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੌਤਕ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਲ ਕੌਤਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਭਾਈਆ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਬੈਸਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੂਝ ਪਰਸ ਪਰ ਕੁਸ਼ਲੰ ਖੇਮਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਬੀਤੇ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਭਗਨੀ ਗੇਰਤ ਆਂਸੁਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਭਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਗਤ ਜਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਕਰ ਲਏ। ਹਮੈ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ ਨਿਜ ਮਨ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਖ ਹੋਤ ਰਾਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੋਲਿਓ ਜੈ ਰਾਮਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰੋ ਰਹੋ ਅਬ ਧਾਮਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦੰ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹਮਕੋ ਦੇਵਤ ਰਹੋ ਆਨੰਦੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਇਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਉਰ ਹਰਕਾਇਓ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਬ ਸਮੀਪਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਬਚਨ ਭਣੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਪਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਹੇਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਰਹਿਓ ਨਾ ਜਾਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਬ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਹੋ ਤੁਮ ਮੇਰਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਬ ਸਮੀਪ ਆਵੋ ਬਿਨ ਦੇਰਾ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹਾਂ। ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਭ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ,
ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈ। ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ ਕੀਏ ਤਿਹ ਤਬ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਭੋਰ ਹੋਤ ਮਿਲ ਕੈ ਸਭ ਸਾਥਾ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਮਨ ਕਰਿਓ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਨਾਥਾ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਹੁਣ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਚਾਹੂ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਖ ਦਾਹੂ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਗਏ। ਦੋਏ ਕੋਸ ਪਰ ਕੂਪ ਜੋ ਨੀਕਾ। ਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੰਦਰਭਾਨ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਛਾਇਆ ਸਗਨ ਜਹਾਂ ਰਮਨੀਕਾ। ਜਿਸ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਸੀ ਸੰਗਣੀ। ਬੈਠ ਗਏ ਜਗ ਗੁਰ ਤੇ ਥਾਈ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਰਾਜ ਗਏ ਹਨ। ਦਵੈ ਘਟਕਾ ਜਬ ਦੀਨ ਬਿਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਥ ਬੰਦ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਝ ਕੋ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਨਿਜ ਕੁਟੰਬ ਲਿਆਵੋ ਸੁਧ ਅਬਹੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲਵਾਂ। ਭਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੈ ਜੀਵਤ ਸਭ ਹੀ। ਚੱਲ ਬਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਲੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਮਹਿ ਨਿਜਪੁਰ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਾਂ। ਨਿਕਸੇ ਬੋਰ ਨਾ ਫੇਰੋ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀ ਚ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਿਗਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ। ਬੋਲੇ ਹਰਖ ਦੇਨ ਕੇ ਹੇਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਤੇ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰੀ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਘਰੇ ਖਬਰਸਾਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਵਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਬਰ ਲਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਹਮ ਜਗ ਕਸ ਕਰ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਸ ਕਰ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਚੱਲ ਵਸੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਮ ਹੋਵਤ ਨਹਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਨਿਕਟ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਵਿਚਰੀਏ। ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਹਮ ਜਗ ਕਸ ਕਰ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਅਬ ਤੋ ਮਨ ਐਸੀ ਆਈ। ਜੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਿਲੋ ਕੁਟੰਬ ਸਰਬ ਕੋ ਜਾਈ। ਤੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਆਵੋ। ਕਾਲੂ ਕੇ ਸਮੀਪ ਜੇ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਹਮਰੀ ਸੁਧਨੈ ਤਿਨਹਿ ਸੁਨਾਵੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋ ਖਬਰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਹਰ ਤੁਮ ਆਵੋ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਰ ਕੈ ਮੋਹ ਨਾ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਈ। ਕਹਿ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਨ ਬਚ ਗੁਰ ਕੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਆ ਲੈ ਕਰ ਜਾਵੋ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਬੋਹਰ ਬਰਖ ਕਰ ਵੇਰ ਬਤਾਏ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਅਬ ਕਿਆ ਦੇਵੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਰੋਰਨ ਮੁਸ਼ਟ ਉਚਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲੈ। ਬਾਂਧ ਚੀਰ ਸੰਦੇਹ ਮਿਟਾਵੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਘਰ ਮਹਿ ਜਾਹੋ ਖੋਲ ਦੇਹੋ ਤਾਹੀ। ਇਹ ਮੁੱਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦਵੀਂ। ਹਵੈ ਹੈ ਸੋਜੇ ਚਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਬਸ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬਲ ਦੇ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਗੁਰ ਕਹਿ ਰੋਰਨ ਮੁਸ਼ਟ ਉਚਾਵੋ। ਬਾਂਧ ਚੀਰ ਸੰਦੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਜਾਹੋ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤਾਹੀਂ। ਹਵਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਚਾਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਖੀਲੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਰੋਰਨ ਮੁਸ਼ਟ ਉਚਾਵੋ। ਬਾਂਧ ਚੀਰ ਸੰਦੇਹ ਮਿਟਾਵੋ। ਘਰ ਮਹਿ ਜਾਓ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤਾਹੀ। ਹਵੈ ਹੈ ਸੋਜੇ ਚਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਚੋ।